लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निर्मान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिमान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूर्णवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृत्यपादमोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उळेवर्लुं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी तीर्थये मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னம் தென் குருகூரென்னும் மரவினியவன் பொருநலென்றும் மறுமலைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரையஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குரன்வேயந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் காயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தருக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாம் திருடன் சோலை மதிலரங்கள் ஒன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளே அருள்வோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ గోష్ఠిని చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ గీతా ప్రభాకర్ గారు, దుర్గాలక్ష్మి గారు పూరి వెళుతూ కూడా దారిలో కూడా మనం మిస్ అవ్వకూడదు అనేటువంటి ఇదితోటి చాలా చక్కగా ఆ ప్రయాణం కనిపిస్తోంది. అందులో వారు ఫాలో అవ్వడం కనిపిస్తోంది. అమ్మ ఇంకా ఎవరో మూడో వారు కూడా ఉన్నారు. అందరికీ చాలా ఇలాగా ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించేవారు. అమ్మ మీరందరూ సాతులూరు గోపాలకృష్ణాచార్య స్వామి వారికి దాసోహాలు చెప్పండి అమ్మ. పూరి జగన్నాథుడికి కూడా చెప్పి ఆచార్య పరంపర వర్ధిల్లాలి అని చెప్పి పెరుమాళ్ళ ఆచార్యుల మంగళాశాసనాలు తీసుకోండి.
ఇవాళ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి పరివదిలీసనైపాడి అనే 1వ పదిలో 6వ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకున్నాము. పూర్తి అయిన తర్వాత మనం ఆ వైశిష్ట్యాన్ని అంతటిని 3 మహనీయుల యొక్క వ్యాఖ్యానం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము. అందులో మొట్టమొదటిది ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతిயில் తిరువాయిమొழிக்கான శ్లోకం 434వ పేజీలో అన్నమాట. దాస్యేషు దేశ సమయాంగ కలాప కర్తృద్రవ్యాదినా న నియమః పురుషోత్తమస్య భక్తి పరం బహుమతా తత ఏవ సోయం స్వారాధయిత్యుపదిదేశ మునిస్తు షష్ఠే. ముని అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు షష్ఠే ఈ 6వ తిరువాయిమొழிలో ఏం చెప్పారండి అంటే, పురుషోత్తమస్య దాస్యేషు పరమ పురుషుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క కైంకర్యం చేయడంలో ఆ మాట చూడండి. దేశ సమయ అంగ కలాప కర్తృ ద్రవ్యాదిన న నియమః. స్థలం ఈ చోటే చెయ్యాలని లేదు, కాలం ఇప్పుడే చెయ్యాలని లేదు, ఈ ఉపకరణాలతోటే చెయ్యాలని లేదు, వీరే అధికారులు పూజ చెయ్యడానికని లేదు, ఒక్క నియమం కూడా లేదు. ఆ సారాంశాన్ని అంతటినీ సమాసంలోకి ఎలాగ తీసుకుని వచ్చారో చూడండి. భక్తి పరం బహుమత, మీకు ఉండవలసినది ఎల్లా ఆర్ద్రత, ప్రేమ భావము, భక్తి భావము. తత ఏవ సహ అయం, ఆ భక్తి వల్లనే భగవంతుడు స్వారాధ సుఖముగా ఆరాధింపబడేటువంటి వాడు. ఇది ముని శఠగోపముని షష్ఠే ఉపదిదేశ 6వ పదిలో 6వ తిరువాయిమొழிలో అనుగ్రహించారు అని వారికేసరి అజగయ్య మనవాడ జీయర్ మహానుభావులు ఎంత కష్టం చూడండి. 100 పాసురాలకి ఇలాగ మొత్తం 1000 పాసురాలకి కూడా ప్రతి 10కి ఒక్కొక్క పాసురం చొప్పున ఈ ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిని, అంటే ఆ గ్రంథం ఒక్కటి సేవించామంటే మొత్తం తిరువాయిమొഴి అంతా సేవించినంత. ఈ మాటలు ఇంకా నేను వివరించి చెప్పట్లేదు, కానీ ఇప్పుడు దేశ అని అనగానే, ఉపకరణ అని అనగానే, పురివధువం పుగై పువ్వే అని మళ్ళీ ఆ పాసురాలతో సమన్వయించుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ప్రతిదీ అలాగ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన వారు ప్రతిదీ కూడా ఇంకా వివరణ చూడండి. మనకి వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటి దాంట్లో తాత్పర్య రత్నావళిలో సరిగ్గా ఒక పాసురాన్ని చెప్పుకుని మళ్ళీ ఈ పదాన్ని చెప్పుకోవాలి అన్నంతగా ఉంటుందండి ఆ శ్లోక నిర్మాణము. ఒక్కొక్క పాసురానికి ఒక్కొక్క సమాస పదాన్ని ఇస్తారు. అక్రీతైః అర్చ్య భావాత్ అనియత వివిధాభ్యర్చనాత్ అల్పతుష్టేః 435వ పేజీ. ప్రహ్వావర్జ్యే సభావాత్ స్వవిషయ నియతేషు ఆదరాత్ స్వాదు భూమ్నా పాదాసక్త ప్రసక్తేః సకృదుపసదనే మోక్షణాత్ ధర్మ సౌస్త్యాత్ క్షిప్రక్షిప్తాహితత్వాత్ సుకర భజనతాం మాధవస్యాభ్యదత్త. ఎలాంటి పదాలో చూడండి. కింద వ్యాఖ్యానాలే లేకపోతే ఒక్కదాన్ని కూడా మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోలేం. అంత క్లిష్టం నారికేళ పాకం. ఎందుకు అలా రచించాల్సి వచ్చింది? ఒక పాసురం యొక్క అర్థాన్ని ఒక పదంలోకి తీసుకురావాలి అంటే అందులో మళ్ళీ ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, పరివదిలీసనైపాడి మొత్తం 10ని చెప్పుకున్నట్టు అన్నమాట. అంత వ్యాఖ్యానం ఉంది. కింద మీకు ఉదాహరణకి ఒక మాట అర్థము అనే చోట కాకుండా అక్రీతైః అర్చ్యభావాత్ అని 2వ పేరా ఉంది చూడండి. అక్కడ వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఊరికే ఒక్క లైన్ చెప్తాను.
அக்ரீதை அர்ச்சியபாவாத் நன்னீர் தூய் பெறுவதும் புகை பூவே அர்த்தவியம் பண்ணி சம்பாதிக்க வேண்டாதபடி சுலபமான புஷ்பசலாதிகளாலே பூஜிக்கப்படுமவனாயாலும் அதே பருவதல் ஈசனை பாடி விரிவதுமே வல்வுரு வேறு విరివగై ఎన్న నల్వేరు తోయ్ పురువదవం పుగై పువ్వే. చూడండి, దానికి ఒక్క పువ్వు ఏ దొరికినా చాలు, అర్ధవ్యయం పడిని డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బుని ఖర్చు పెట్టి సంపాదిక వేండాదపడి కష్టపడి మీరు తేవక్కర్లేదు అని పూజకి భక్తి ప్రధానం తప్ప ద్రవ్యం కాదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ ఈ పేరా అంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, మళ్ళీ మొత్తం 10 పాసురాలు అవుతాయన్నమాట. ఆ పాయింట్స్ ఏమిటో ఒకటి నెంబర్స్ వేసేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఒకటి అక్రీతై అర్చ్యభావాత్, మనకి కొనక్కర్లేదండి, కొనకుండానే ఉన్నటి వాటితోటి లభించిన వాటితోటి పూజ చేయబడేటువంటి వాడు. ఒకటి పాయింట్. అనియత వివిధాభ్యర్చనాత్, నియమం లేని పూజా విధి, మీకు ఎలా వస్తే అలాగా ఆ పూజా ద్రవ్యాలు కూడా ఎలాగ దొరికితే అలాగా వాటిని పరిశుద్ధమైన మనస్సుతో చెయ్యాలి అనేటువంటిది రెండవది. అల్పతుష్టే, స్వల్పంగా సంతోషపడతాడు. ఏమాత్రం ఏడు మడుపెమలీసన్ మాడు విడాదన్ మననే పాడుమన్నా అవన్ పాడల్ ఆడుమెన అడంగం ఎన్ అంగమే ఆడుం ఎన్ అంగం అనంగే. ఎలాగ త్రికరణ శుద్ధితోటి ఈ మూడు కూడా భగవద్ అర్పితము అవుతాయి అనేటువంటిది ఒక పాయింట్ గా చెప్పారు. అదే ప్రహ్వావర్జ్యేస భావాత్, ఏమాత్రం కూడా ఏ సరుకులు ఉండక్కల, హృదయాన్ని అంజలిని ఒక్కదాన్ని తీసుకుంటే చాలు ఆయన మనకి లభిస్తాడు అనేటువంటిది నాలుగోది. స్వవిషయ నియతేషు ఆదరాత్, తన విషయంలో ఆదరం కలిగిన వాడు అనేటువంటి ఒక ప్రీతితోటి అనేది ఐదవ పాయింట్. స్వాదు భూమ్న, భోగ్యత యొక్క ఆధిక్యం, అంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన సామాన్యుడు కాదండి అనేటువంటి విషయాన్ని. పాదాసక్త ప్రసక్తే, పాదములను ఆశ్రయించిన వాళ్ళ యందు అనుగ్రహము కలిగినటువంటి వాడు. నీల్కడల్ సూழிலங்கைக்கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான் கால்கள் தலையில் வணங்கி నాలుగు కడలై కడిమినే. ఆ పాసురానికి అనమాట. ప్రతి ఒక్కొక్క ముక్కకి ఒక్కొక్క పాసురాన్ని మీరు చక్కగా అర్థానుసంధానం చేసుకోవచ్చు. ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో ఈ ఒక్క వేదాంత దేశికుల శ్లోకాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఈ అర్థాలతోటి ఆ 10 పాసురాలని కూడా అన్వయించుకోవచ్చు అన్నమాట. అంతేకాదు క్షిప్రక్షిప్తాహి తత్వాత్, 9వ చెప్పాను. ధర్మ సౌస్యాత్, ధర్మాలకి పరమ ప్రయోజనం అవడం వలన. క్షిప్రక్షిప్తాహి తత్వాత్, అన్ని అనిష్టాలని కూడా ఏమండి ఎంతసేపట్లో పోగొడతాడు అంటే క్షణంలో పోగొడతాడు, చిటికలో పోగొడతాడు అని అన్నారే, ఆ పాసురాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. సుకర భజనతాం, చక్కగా ఆశ్రయింపబడేటువంటి మాధవస్య, అలాంటి శ్రీయపతిని ఆరాధించండి అని అభ్యదత్త చెప్పారు. 10 పాయింట్స్ ని 10 శ్లోకాల్లోకి చెప్పి అలాంటి ఆ పదాన్ని కూడా వదలలేదు. చూడండి ఏమండి, 11వ పాసురాన్ని ఆయన స్పృశించారండి, మరి ఇంత బాగా రచించారు కదా అని. అంటే మాధవన్ పాల్ సెడగోపన్ తీరువం ఇంద్రువరైత ఏదమిల్ల ఐరత్తిప్పత్తు మోదవల్లార్ పెరవారే మాధవన్ పాల్ మాధవ స్యాత్ మాధవస్య అభ్యదత్తే. 11వ పాసురంలో ముక్కని కూడా పదాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా వేదాంత దేశకులు ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటే చాలండి, మొత్తం ఆ తిరువాయుమజనంతటినీ కూడా అనుసంధానం చేసుకున్నటువంటి ఫలం వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే నీకు ఇష్టమైన సులభమైన పత్ర పుష్పాదులతో పూజింపబడతాడు. అధికారి నియమం లేదు, అన్ని ద్రవ్యాల చేత పూజించవచ్చు. ఏదిచ్చినా అల్ప సంతోషిగా ఉంటాడు. ఆయన ఒక్కసారి అంజలి పెడితే చాలు కరిగిపోతూ ఉంటాడు. తనని ఎవరు ఆదరిస్తారో ఆ ఉల్కళందార్కు
వాళ్ళ యందు తన మనస్సును కూడా కలుపుతాడు. అంత ఆనందం. ఇనియన మిక్కిలి భోగ్యత కలిగి ఉంటాడు. ఆశ్రితులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఆశ్రయించిన వారికి మోక్షం ఇస్తాడు. అది ధర్మానికి పరమ ప్రయోజనము అనేటువంటిది ఆ పాసురాలన్నిటినీ కూడా ఒక అందమైనటువంటి మాట. తరుమమం అరుంపయనాయ ధర్మానికి ప్రయోజనము. ధర్మమే మూర్తిగా కలిగిన అమ్మని కలిగిన వాడు. ఆ విశేషాలన్నీ మనం చెప్పుకున్నామే. అలాంటి భోగ్యమూర్తిని ఆరాధించండి అని ఆయన సుఖ ఆరాధ్యుడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 7వ తిరువాయిమడిలో మనకి అనుగ్రహించారు. ఇంకా 3వ వారు వచ్చారండి, మనవాళ్ళ మామూలు తిరువాయిమడి నోత్తందారి. ఆయన అయితే ఆ మొదటి పదాన్నే తీసుకున్నారు చూడండి. పరివదలీసనైపాడి అనే దాన్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చేశాడు. అంటే నేనేదో ఒక్క కోణంలో చెప్తున్నా, మీరు ఒక 10 కోణాలలో ఆ పాసురాలని కనుక సమన్వయించుకుంటే అన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతుంది అన్నమాట. ఒకటి అక్కడే ఉన్న పదాలని తీసుకొని మళ్ళీ ప్రయోగించడము అనేటువంటిది. పண்புடனே பேசி அரியனலன்ன ஆராதனைக்கென்று உரிமையுடனோதி அருண்மாறென்னொழிவித்தான் இவ்வுலகில் பேதையர்கடங்கள் பிறப்பு పరివదిల్ దుఃఖములేని హేయములేని ఈశన్ పడియే సర్వేశ్వరుడి స్వభావాన్ని పண்புடனே పేసి ప్రీతితో చెప్పి ఆరాధనకు అరియనలన్ ఆరాధించడానికి ఆయన అసఖ్యుడు కాదండి, మనకి శక్యుడు సులభుడు என்று ఉరిమయుడన్ ఓది అరుళ్ స్నేహముతోటి కృప చేసిన మారన్ శ్రీ శటగోపముని ఇవ్వులగిల్ ఈ లోకంలో పేదయ్యర్గళ్ తంగళ్ పేదల యొక్క జన్మమును ఒజివిత్తాన్ పోగొట్టేను. పేదవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఏమిటండి అంటే పరమాత్మను చేరడమే మనకి ధనము. పరమాత్మ తప్ప వేరే అర్థము ధనము అనేటువంటిది వేరొకటి లేదు అని. దీనికి కూడా చూడండి, వెనకాల వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుంటే ఇంత చిన్న పాసురుండు. వేదాంత దేశాలది కొంచెమైనా పెద్ద పదాలు ఉన్నాయి. తిరువాయిమడి నూతుంది అదిలోకి వచ్చేటప్పటికి చిన్న పదాలతోటి మొదటి పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. 436వ పేజీలో వ్యాఖ్యానము అని ఉంది. పరివదిలీసన్ పడియై హేయ ప్రచనీక కళ్యాణైకతాన సర్వేశ్వరునరయ స్వారాధత స్వభావత్తై. ఏ దోషములు అంటనే పెరుమాళ్ల యొక్క సుఆరాధన సులభముగా ఆరాధించడానికి వీలైన స్వభావము కలవాడు. పண்புடனே பேசி పరిపూర్ణనాయాల ఇట్టదుకొండ తృప్తనాం స్వభావత్తుడనే అరుళిచ్చేదు. ఆయన పరిపూర్ణుడు, శ్రీయపతి అని అక్కడ తిరుమాలే అని పదం వాడారు కదా. శ్రీయపతి కాబట్టి, పరిపూర్ణుడు కాబట్టి, అవాప్త సమస్త కాముడు కాబట్టి, తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడు కాబట్టి, ఆయన ఏది ఇచ్చినా పరివదిలీసనై ఎన్న తొడంగి పురువధువం పుగై పువే ఎన్న చెన్నపడి ఆ పాసురంలో ఇలా చెప్పారు. అలాగ మళ్ళీ 10 పాసురాలకి కూడా ఈ వ్యాఖ్యానంలో అందమైనటువంటి భావ ఆవిష్కరణను చేశారు. అంటే ఒక్క తిరువాయిమడి నూతందాది అనేటువంటి చిన్న పాసురంలో మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, రామానుజులుగా అవతరించినప్పుడు ఆయనేమో సంస్కృత భాషా ప్రచారం ఎక్కువ చేశాడు. ఆ నవగ్రంథాలు కూడా సంస్కృతమయంగా సాగాయి, నవరత్నాలు లాగా. వాళ్ళు మనవాళ్ళ మామూలుగా అవతరించిన తరువాత వారి తిరువాయిమడి పిళ్ళై అనేటువంటి వారి గురువు గారు, అయ్యా నువ్వు శ్రీభాష్యం జోలికి వెళ్ళకు, దానికి ఒక పరిపూర్ణత సిద్ధించి ఉంది ఆల్రెడీ, నువ్వు ద్రవిడ వాంగ్మయం వైపు నీ కృషి చెయ్యి అంటే, ఈయన మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు మొత్తం ద్రవిడ గ్రంథాలన్నిటినీ మనకి ఈ భాష మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపించి అనుగ్రహించారు అని పెద్దలందరూ కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఎంత సామర్థ్యము, పైగా ఆ రచన వైవిష్యం. మీరు ఉపదేశ రత్నమాల చదివారు కదా, చూడండి. ఎందుకంటే
పేసిగిండ్రేన్ చెప్తా వినండి. మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా ఒక ద్రాక్షాపాకం, తమిళ భాషలో ద్రాక్షాపాకంలో సాగినటువంటి తిరువాయిమొഴി నూత్తందాది. ఇలాగా ప్రతి పాసురాలకి కూడా వాదికేసరి అழகிய మనవాళజీయర్ చెప్పినటువంటి ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి, తర్వాత వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటి తాత్పర్య రత్నావళి, తర్వాత తిరువాయిమొഴి నూత్తందాది మనవాళ మహాములు అనుగ్రహించినది కూడా. ఈ మూడు చదువుకుంటే 10 పాసురాల యొక్క సారము అత్యద్భుతంగా తెలుస్తుంది. పైగా మనకు అదృష్టం ఏంటంటే వాటన్నిటికీ ప్రతిపదార్థాలను కూడా మనకి అనుగ్రహించారు. తెలుగులో ఆ పదాలకి పక్కన అర్థాలను కూడా మనకు అనుగ్రహించారు. కాబట్టి ఆ సుఖ ఆరాధ్యుడు, సులభ ఆరాధ్యుడు అయినటువంటి పెరుమాళ్లను మనం పూజిద్దాము అనేటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన సందేశాన్ని ఈ 6వ తిరువాయిమొழிలో నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం ఇప్పుడు 7వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 7వ తిరువాయిమొழి మొట్టమొదటి పాసురము. பிறவி துயரற ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலை பெய்வார் அரவனை ஆழிப்படை அந்தணனை மறவியை இன்றே மனத்துவை பாரே. பிறவி துயரற ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலை பெய்வார் அரவனை ஆழிப்படை அந்தணனை మరవియై என்றே మనత్తువై పారే. ఈ పాసరంలో మనం ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క ప్రతిపదార్థంలోకి వెళదాం. స్వామి ఇందులో మనకి సుఖారాధ్యుడు అన్నారే, మీరు ఈ సుఖారాధ్యము ఆరాధిస్తూ ఉంటే దివ్య ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆశ్రయణత్వము, లోకంలో ఎవరికైనా సేవ చేస్తుంటే నా కర్మ ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది అని దుఃఖం కలుగుతుంది. కానీ పెరుమాళ్ళకి చేసేటువంటి సేవ అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయన సేవ మనకి ఆనంద స్వరూపము. కాబట్టి ఆనందదాయకమైనటువంటి ఆరాధన గురించి ఈ 7వ తిరువాయిమొழிలో మనకి చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని ముందు తెలుసుకుందాం. పిరవి తుయరరా. పిరవి అంటే జన్మ. ఏం జన్మండి ఇది? తొండరడిప్పటి ఆళ్వార్లు తిరుమాలయలో చెప్పినట్లుగా వేదనూలు పిరాయం అనే ఒక అద్భుతమైన పాసురం ఉంటుందండి, 3వది అనుకుంటారు. అందులో అంటారు, అయ్యా ఉన్నది 100 ఏళ్ళు, 100 ఏళ్లలో 50 ఏళ్ళని మేము నియమం పెట్టిన నిద్ర. మీరు 70 ఏళ్ల దాకా తీసుకుంటారు అనుకోండి, అది వేరు విషయం. ఇంకో 30 ఏళ్ళు ఉంటుంది. ఆ 30 ఏళ్లలోనూ బాల్యాలు, అసలు ప్రపంచం అంటే ఏదో తెలియనిది తెలిసాక అనుభవము అయి నిన్ను గుర్తించేటప్పటికి చివరి కాలం వస్తుంది. తండ్రి అదనాలు పిరవి వేండేన్ అరంగమా నగరులానే. ఎంత బాగా చెప్తారో తండ్రి. జన్మ వద్దు నాయన, నాకు మళ్ళీ జన్మ లేకుండా మోక్షాన్ని అనుగ్రహించు అని చెప్పినట్లుగా పిరవి తుయరు అరా, జన్మ వలన కలిగిన దుఃఖము పోయేలాగా. ఎప్పుడు పోతుంది? మోక్షాన్ని పొందినప్పుడు. జన్మరాహిత్యం నచ పునరావర్తతే, మళ్ళీ కిందకి రానప్పుడు ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది పోతుంది. పుట్టామా, భగవంతుడు పుట్టినా కూడా పుట్టుకలో గొప్ప విశేషం ఏంటంటే పుట్టినవాడు భగవంతుడే అయినా కష్టాలు పడాల్సిందే. అదే రాముడు గాని కృష్ణుడు గాని ఎవరైనా సరే పుట్టాడు అంటే దుఃఖం ఉంటుంది. కాబట్టి పుట్టుకే లేకుండా చెయ్యి. పిరవి తుయరరా, జన్మ వల్ల కలిగేటువంటి దుఃఖము లేకుండా జ్ఞానత్తుల్ నిండ్రు, అలాంటి జ్ఞానంలో నిలిచేలాగా. అంటే మనస్సుకి ఒక జ్ఞాన దశ రావాలి. ఏమిటి జన్మ? ఏం సాధించగలుగుతున్నాము? ఇది లేకుండా చేసుకోలేమా? ఇన్ని గర్భ నరకాలన్నీ అనుభవించవలసినదేనా? స్వామి ఎప్పుడు మోక్షం వస్తుంది అని ప్రార్థించాలనే జ్ఞానము కలగాలి. తురవి, అప్పుడు ప్రకృతిని విడిచిపెట్టాలి. ఏమి సాధ్యమైన విషయం కాదండి, చాలా కష్టమైన విషయం.
తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా ఉండు అని అర్థం అండి దీనికి. తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఆకుకి అంటదు. అంటకపోవడానికి సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, దాని మీద ఒక లేయర్ ఉంటుంది, అది పోతే అంటుకుంటుంది, అది ఉన్నంత కాలం అది నీటి బొట్టు అంటదు. అలా మనకి ఒక మానసిక బంధం ఉంటుంది ఈ జన్మతో. ఆ బంధాన్ని మనం కాదనుకుంటే అప్పుడు మనం మోక్షం వైపు ఆలోచన పెడుతుంది. జనకుండే ఏదో మిథిలాయాం ప్రదిగ్ధాయాం మనకు శ్లోకం ఉంది చూడండి, అయ్యా మిథిలా నగరం తగలబడిపోతుంది అంటారు, నాకేమవుతుంది అయితే అన్నాడు అంటారు. అంత మనస్సు మీద ఇంద్రియాల మీద నిలపగలిగినటువంటి, కంట్రోల్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగి ఉండాలి. అది జ్ఞానము. ఈ తురవి ప్రకృతిని విడిచి, ఆ విడిచిన తర్వాత మనం ఏం చెయ్యాలి? సుడర్ ఈ జీవాత్మ యొక్క విళక్కం నివాసాన్ని తలైపై వారు దర్శించువారు. జీవాత్మ ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసుకునేటువంటి వారు. జీవాత్మ ఎక్కడ ఉంటాడండి? శరీరంలో ఉంటాడు. అది పెద్ద తెలిసేదే ఉందండి? కాదు. పరమాత్మ చేతిలో పట్టుకుని ఉంటే లోపల ఉంటాడు. ఆ రహస్యం తెలియాలి. ఎలాగ ఉన్నామో ఈ దేహంలో మనము, మనలో పరమాత్మ ఉండి ఆయన నారాయణత్వాన్ని సార్థక్యం చేసుకుంటూ అంతః బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య అటు ఇటు ఉండి ఆత్మని పట్టుకోవడం వలన మనం ఇలా ఉండగలుగుతున్నాము. కాబట్టి జీవాత్మ యొక్క సుడర్ విళక్కం తలైపైవార్, జీవాత్మ యొక్క నివాసాన్ని దర్శించేవారు అరవనై. అంతవరకు మనది. ఇక్కడి నుంచి పరమాత్మకు విశేషణాలు. అరవనై ధార్మికుడైన వాడు, ఆజిప్పడై చక్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి, అందననై అతి పవిత్రుడైనటువంటి వాడు. అలాంటి శ్రీయప్పతిని మరవి అయ్యిండ్రి, ఎప్పుడు మర్చిపోం. పరమాత్మ అధీనంలో ఉన్నాము అన్న ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంటే పరమాత్మని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోం. మనత్తు వైపార్, మనస్సులో నిలిపి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాము. అంటే పాసురంలో పూర్వార్ధంలో జీవుడు ఎలా ఉండాలి చెప్పారు. ఎంత బాగుందో చూడండి పాసుర నిర్మాణం. పూర్వార్ధంలో జీవతత్వాన్ని చెప్పారు, ఉత్తరార్ధంలో భగవతత్వాన్ని చెప్తున్నారు. పూర్వార్ధంలో జీవతత్వం ఏంటి? జన్మ వల్ల కలిగే దుఃఖం పోయే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకో. అంటే మామూలు మాటలుగా చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రతి పదార్థాలన్నీ వరుసగా చదివితే అర్థం అవుతుంది. మనం ప్రత్యేకంగా అర్థం చెప్పుకుంటే, నాయన నీ జన్మ రహస్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకో, నీ జన్మ భగవద్ అధీనమై ఉంది, అప్పుడు ఈ ప్రకృతిని విడిచిపెట్టి భగవద్ ధ్యానము చేయగలుగుతావు. ఎలాంటి వాడు ఆ భగవంతుడు? ధార్మికుడు, చక్రధారి, పరిశుద్ధుడు. 3 విశేషణాలు వేశారండి. అరవనై, ఆళిప్పడై, అందననై 3 విశేషాలు వేశారు. ధార్మికుడు, చక్రధారి, పరిశుద్ధుడు అయిన శ్రీపతిని మరవి అయ్యిండ్రి మనత్తు వైపార్, మనసులో నిలుపుకుంటారు అని ఈ పాసురంలో పూర్వార్ధంలో జీవాత్మని, అక్కడ కూడా వదిలిపెట్టలేదు పరమాత్ముడు అన్నట్లుగా ఉత్తరార్ధంలో పరమాత్మని పట్టుకునే ఉన్నాడు. మనని అనేటువంటి దాన్ని కొంచెం ఆలోచించండి మీ జన్మ గురించి. ఆయనే మనలో లేకపోతే మనం మన దేహంలో ఉండము. ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు కలిగి ఉండాలి. పరమాత్మని సేవించాలి అంటే ఆయన చాలా గొప్పవాడని తెలుసుకోవాలి, ఆయన ధార్మికుడని తెలుసుకోవాలి, ఆయన చక్రధారి అని తెలుసుకోవాలి, ఆయన పరిశుద్ధాంతరంగుడు అని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మీ ఇద్దరి యొక్క సమ్మేళనము చాలా గొప్పది. మన ఇద్దరి సమ్మేళనము అంటే జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క సమ్మేళనము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇంకా కీഴി తిరువాయి మొழியிலே 438వ పేజీ. కీഴి తిరువాయి మొழியிலே స్వారాధన్యన్నారు, చాలా సులభంగా ఆరాధించవచ్చు అన్నారు. అది చన్న ఆశ్రయణంతాన్ భోగరూపమాయిరిక్కుం ఎంగిరార్
ఏదిల్. ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యమైనది. అలాంటి స్వామిని ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది భోగ రూపము, నీకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. చెయ్యాలిరా దేవుడా అన్నట్లుగా ఉండదు, చెయ్యకపోతే బ్రతకలేమన్నంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆశ్రయణంతాన్న, ఆయనని ఆశ్రయించడము భోగరూపమాయిరక్కం ఎంగిరారి ఇదిల్. ఇదిల్ ఈ 7వ తిరువాయిమడిలో ఆశ్రయణంతాన్ భోగరూపమాయిరక్కం, ఆశ్రయించడము దివ్యానందాన్ని ఇస్తుంది అంటున్నారు. భగవత్ సమాశ్రయణమాగరదు. ఏమండి, ఆయన సమాశ్రయణం చేయడం అంటే ఏమిటండి? తాను ఇదిక్కిట్టు పిరవాద సర్వేశ్వరుడం ఆశయపడుంబడి భోగరూపమా ఇరుప్పదొన్రే. తాను ఆశ్రయించడానికి తగినటువంటి సర్వేశ్వరుణ్ణి పట్టుకోవడము నీ మనస్సుకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అది భగవత్ సమాశ్రయణం అంటే. ఎప్పుడైతే భగవత్ పాదార విందాలని నువ్వు ఆశ్రయించావో నీ మనసుకు తెలియనటువంటి ఒక దివ్య ఆనందము నీకు కలుగుతుంది. భోగరూపమా ఇరుప్పదుండువే. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో! ఈ పూజ చెయ్యకపోతే ఎలాగా, ఈ పాట పాడకపోతే ఎలాగా, ఈ పాసురం అనుసంధానం చేసుకోపోతే ఎలాగా అనే ఒక ఆర్తి బయలుదేరి భగవద్ విషయకంగా మన జీవితాన్ని మనం గడుపుతాము అని. అశ్రద్ధదాన పురుషా. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి భగవద్గీతని తీసుకువచ్చారండి వ్యాఖ్యానంలో నంబెళ్ళయ్య గారు. భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి 2, 3 శ్లోకాలని ఇక్కడ మనకి రిఫర్ చేశారు. ఆ భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయం పేరేమిటండి? రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. ఏమిటి అసలు, ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది ఈ అధ్యాయంకి అంటే, ఇందులో రాజవిద్య విద్యలకి రాజు, రాజగుహ్యం రహస్యాలకి రాజు. ఏమిటండి ఇదంతా? భక్తి. భక్తి ఎలాంటిది? రాజవిద్య రాజగుహ్యం. మీరు భక్తితో చేసేటువంటి ఆరాధన, ఆ లింకులో ఇచ్చారనమాట ఈ రిఫరెన్స్. భక్తి లేకపోతే మీరు ఎంత గొప్పది చేసినా కాదు అని పర్విదలీసనైల్లో వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు కదా. అందుకోసం ఆ రిఫరెన్స్ దీనికి సరిగ్గా సరిపోయింది. రాజ విద్య అంటే ఏమిటండి? రాజా అంటే చాలా గ్రేట్ అని అర్థం. పద్యరాజము అంటారు, ఒక గొప్ప పద్యము అని అర్థం. రాజా అనేది గొప్ప అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. విద్య అంటే పరమాత్మని పొందేటువంటి ఉపాయం. రాజ విద్య పరమాత్మని పొందే ఉపాయాలలో గొప్పది. ఏదండి? భక్తి. అంతేకాదు రాజగుహ్యం, గుహ్యము అంటే రహస్యము అని అర్థం. పరమాత్మ యొక్క అధికారి యోగ్యతను చెప్పేటువంటి ఉపాయాలన్నిటిలోనూ ఈ భక్తి యోగము చాలా గొప్పది. రాజగుహ్యం చాలా గొప్పది. కాబట్టి దీనికి రాజవిద్య రాజగుహ్యం అనేటువంటి పేరుని పరమాత్మ భగవద్గీతలో ఈ అధ్యాయానికి పెట్టాడు అనేటువంటిది. ఏం చెప్పారండి ఈ అధ్యాయంలో? పరమాత్మ మహాత్మ్యాన్ని చెప్పారు, పరత్వంలో కళ్యాణ గుణాలన్నీ చెప్పారు, భక్తుల యొక్క స్వభావాన్ని చెప్పాడు, భక్తుల యొక్క ఆ భగవంతునికి అర్పించాలనే తదీయ కైంకర్యంలో ఉన్న ఆర్తిని చెప్పినటువంటి అధ్యాయముగా దీన్ని చెప్తారనమాట. అందులో మనకి ఒక మాట, ఒక చిన్న మాట ఇచ్చారు. అశ్రద్ధదాన పురుషా 3వ లైన్లో ఉందే, అది భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో 3వ శ్లోకము అన్నమాట. ఏమిటండి 3 శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారండి? ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే అశుభాత్. ఇదంతు తే గుహ్యతమం. ఇది ఎంత రహస్యమైనదో తెలుసా? రహస్యం అంటే పవిత్రమైనది, అనర్హులకి చెప్పకూడనిది అని అర్థం అండి. అంతేగాని రహస్యం అంటే దాచేసుకోవలసింది అని కాదు. అర్హత లేని వారికి, ఉపాసన ఆసక్తి లేని వారికి చెప్పకూడనిది. అనసూయవే, ఇది మెయిన్ పాయింట్. అసూయ లేని వాడికి చెప్పాలి. ఆహా నువ్వు ఇంత గొప్పవాడువా బాబోయ్, ఇంత ఇదైతే ఎలాగా అని
వాణ్ణి చూసి అసూయపడే వాడికి చెప్పకూడదు. అర్జున, నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నేను నీకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను. ఏంటి? జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానము విజ్ఞానము రెండు విశేషాలు. ఈ ఉపాసన వల్ల విశేష జ్ఞానంతో కూడిన జ్ఞానం. విశేష జ్ఞానం అంటే ఉపాసన. ఉపాసన ఎలా చెయ్యాలో తెలిసిన జ్ఞానం. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం అంటే రెండు పదాలకే అది అర్థం. ఉపాసన యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఆ భక్తిని చెప్తున్నానే. యజ్ఞాత్వా, అది నీకు తెలిసిందంటే అశుభాత్తు మోక్షసే, అశుభం నుంచి తొలగింపబడతావు. పరివు అదు, దుఃఖం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు. జ్ఞానం అంటే ఉపాసనా రూపమైన జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే ఉపాస్యుడు చేసేటువంటి వాడి యొక్క ఉపాసన పద్ధతి అని భగవద్గీతలో చాలా క్లియర్గా ఇస్తూ 2వ శ్లోకంలో రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఇది రాజ విద్య, విద్యలకి రాజు. అంతేకాదు రాజగుహ్యం, రహస్యాలకి రాజు. ఉత్తమం, పవిత్రం, శ్రేష్టమైనది, పరిశుద్ధమైనది. ప్రత్యక్షావగమం, ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట. కంటికి భగవంతుణ్ణి దర్శింపచేస్తుంది, ప్రత్యక్షం చేస్తుంది. నీకు భక్తి ఎక్కువగా ఉంటే ఆయనని నయనగోచరుడవుతాడు. నేను కణ్గళ్ అన్నారు కదండి నమ్మాడు వాళ్ళు, నా కళ్ళల్లో దాగి ఉన్నాడు అని అన్నారే, అలా కంటికి కనిపిస్తాడు అని. ధర్మ్యం, ధర్మం తప్పనిది, అన్నిటికంటే ముఖ్యం. సుసుఖం, చాలా సుఖమైనటువంటిది భక్తి అనేటువంటిది. అంటే విద్యలకి రాజు, రహస్యాలకి రాజు, అన్నిటికంటే గొప్పది. నన్ను పొందడానికి ఆటంకపడే విఘ్నాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టేది, నన్ను ప్రత్యక్షంగా చూపేది. ఈ మాట చాలా ముఖ్యం. భక్తుడికి ఆర్తి ఎక్కువైనప్పుడు స్వామి నయన గోచరుడు అవుతాడు, కళ్ళకి కనిపిస్తాడు. అది ధర్మం తప్పనిది, ప్రియంగా ఉండేది, ఫలాన్ని పొందించేది. కాబట్టి భక్తిని నువ్వు అలవరుచుకో అని 2లో చెప్పి మనకిచ్చిన రిఫరెన్స్ అశ్రద్ధదాన పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్యమాన్నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మనే. ఇందులో అర్జునుడిని పరంతప అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే చతికిలు పడిపోయి ఉన్నాడు, నేనేం చేయలేనని ఉన్నాడు. ఆయన కదా ఈ షట్కాలన్నిటినీ, త్రిషట్కాలని ఉపదేశిస్తున్నాడు. కర్మ షట్కం, భక్తి షట్కం, జ్ఞాన షట్కం, వీటన్నిటిని ఉపయోగిస్తున్నాడు. అందువల్ల ఏం పిలిచట్టు? అపరంతప, శత్రువులని ఓడించగలిగిన పరాక్రమము కలిగిన వాడ. ఆ పిలుపు వల్ల అర్జునుల్లో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఉత్సాహం రావాలి అనే ఉద్దేశంతో సార్థకమైనటువంటి విశేషణాన్ని వేశారు అక్కడ అంటారు. పరం తప అస్య ధర్మస్య, ఈ ఉపాసనకి, భక్తి ఉపాసనకి, అశ్రద్ధదానాః, నమ్మకం లేదు, తొందర లేదు. పురుషాః, కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి విశ్వాసము గట్టిగా ఉండదు, శ్రద్ధ అంతకంటే ఉండదు, తొందరగా పొందుదామనే ఆర్తి అసలే ఉండదు. మాం అప్రాప్య, అలాంటి వాళ్ళకి ఫలితం ఏమిటో తెలుసా? వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. మృత్యు సంసారవత్మనే, మృత్యు రూపంగా ఉండే సంసారంలోనే నివర్తంతే, నిత్యంగా ఉండిపోతారు. పునరపి జననం పునరపి మరణం. ఎవరండి? అశ్రద్ధదానా. ఇప్పుడు మన వ్యాఖ్యానంలో 3వ లైన్ చూడండి. అశ్రద్ధదానా పురుషా. ఎవరండి అశ్రద్ధవంతులంటే? విశ్వాసపూర్వక త్వరరహితరానవర్గల్. విశ్వాసపూర్వకమైన త్వర లేనటువంటి వాళ్ళు. నమ్మకము లేదు, త్వర లేదు. ఏదో చెప్తున్నారులే, కాసేపు వినడం పోవడం అనుకుంటారు తప్ప దాన్ని తమ జీవితాలకు అన్వయించుకోవాలనే అదృష్ట యోగము లేనటువంటి వారు. అస్య ధర్మస్య యంద్రానిరే
ఏమండి ఈ ధర్మానికి అనే పదం ఎందుకు వేశారండి? తనక్కుం ఇనయదా ఇరుక్కయ్యాలే. తనక్కుం చేసేటువంటి భక్తుడికి ఆనందము, దాన్ని పొందేటువంటి భగవంతుడికి కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైనది. పరంతప విరోధి వర్గత్తై ఉదర వల్లాయి నీ ఎండ్రో. శత్రువులను ఓడించగలిగిన వాడివి నువ్వే కదా, నీ ఎండ్రో నువ్వే కదా, నువ్వు కదా యుద్ధం చేస్తాను వచ్చావు, అయ్యో ఇలా జతగిలబడిపోయావేంటి? అప్రాప్యమాన్య వర్తంతే செய்த குத்தங்களை அடைய பொறுத்து தங்களை நல்வழிப் போக்கும் என்னை விட்டு தந்தாமுடைய விநாசத்தை சூஷ்பதான சம்சாரத்தை விரும்பி అవ్వలియే పోగా నెత్పరుగల్. చాలా అందమైనటువంటి ధర్మ మార్గంలో ప్రవేశింపచేసేటువంటి నన్ను మరచిపోయి లోపలికి లాగేసేటువంటి వినాశనాన్ని కలిగించేటువంటి సంసారాన్నే ప్రేమించి, ఆహా ఎంత బాగుంది ఈ సంసారం, ఇందులోనే పుట్టాలి, మళ్ళీ ఇందులోనే చెయ్యాలి అనుకుంటూ అవ్వలియే పోగా నెత్పరుగల్, అందులోనే ఆ మార్గంలోనే వెళ్ళేవారు. వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఇది తా నిరందపడి పారాయణగిరా. అలా కాకుండా వాళ్ళైతే అలా తిరిగేవాళ్ళు. అప్రాప్యమాన్ని వర్తంతే, వాళ్ళు నన్ను చేరలేరు. నా యందు విశ్వాసము భక్తి లేని వాళ్ళు నన్ను చేరలేరు. అదే ఉంటే ప్రత్యక్షావగమం, కళ్ళతో చూడవచ్చు. నా మాంసచక్షుభి అభివీక్షతే తం నాన్న. ఈ కళ్ళతోటి చూడబడని నేను, నువ్వు నీ మాంసపు కళ్ళతో నన్ను చూడలేవు. అలా మాంసపు కళ్ళతో చూడలేని నేను నాన్న ప్రత్యక్ష భూతనానవన్, నీకు ప్రత్యక్షమవుతాను, నీ కళ్ళకి కనిపిస్తాను, నీ అనుభవంలో మిగిలిపోతాను. అద్భుతమైన భావం అండి. ఎవరు పరమాత్మ కనపడ్డనుకుంటారు కానీ ఉపాసకులకి, భక్తిలో ములిగిన వాళ్ళకి ఎదురుకుండా భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతూనే ఉంటాడు. అలాంటి మహనీయులు కాబట్టే తిరుక్కచ్చి నంబి వంటి వారు పెరుమాళ్లతో చక్కగా మాట్లాడగలిగారు. ఆ భక్తిభావం ఎంత గొప్పదో, వెంకటేశ్వర స్వామి ఎలా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడో మనం ఆయన కథలో మనం తెలుసుకుంటాం. ఆయనే కాదు, ఎవరెవరైతే పరమాత్మ యందు నిష్ఠ కలిగి ఉంటారో వారందరికీ కూడా పరాత్పరుడు, నయన గోచరుడు అవుతాడు. ప్రత్యక్ష భూతనానవం ధర్మ్యం நம்மை காண்கை ஒருதலையானால் అధర్మమానాలం మేల్బిజ వేణం. భగవద్ దర్శనంకి తప్పు చేసినా తప్పు లేదండి అంటారు. సరదా, ఇది సరదా మాట అండి. అంటే క్యూలో అలా పక్కకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి 10 మంది ముందుకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నిలబడ్డం అనమాట. ఇలా చిన్న చిన్న తప్పులే. అందులో ఏంటంటే ఆర్తి అన్నమాట. భగవద్ దర్శనం కోసం చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా తప్పు లేదు అని మనం చూస్తుంటాం. చూడండి, తాళ్ళు విప్పేసి డోర్లు తీసేసి పక్కల నుంచి హాయిగా వెళ్ళిపోయేటువంటి ఇది ఉంటుంది. అది మరి న్యాయంగా ఆలోచిస్తే 12 గంటల జనం ఇలా లైన్లలో నిలబడి ఉండగా క్షణకాలంలో సేవించేసుకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, అది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవకాశమా? అది క్రమ పద్ధత, అది పక్కన పెట్టాలి మనం. ఎందుకంటే భగవద్ దర్శనం ఎలా చేసుకున్నా తప్పు లేదు అనే ఆ ఎగ్జంప్షన్ తోటి ఆ ధర్మ దర్శనాలు, లఘు దర్శనాలు, సూక్ష్మ దర్శనాలు, విఐపి దర్శనాలు ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. ఇది అంగనన్రెక్కే, ఇది అలా కాకుండా ధర్మాదనపే తమమా ఇరుక్కు, ధర్మం నుంచి దూరం కాకుండా ఉంటుంది. అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే జీవాత్మ యొక్క ధర్మముగా ఉంటుంది. సుసుఖం కర్తం స్మర్తయ్య విషయ సారస్యత్తాలే తాను భోగరూపమా ఇరుక్కుం. సుసుఖం, సుఖమే అంటే సుఖం, సుసుఖం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. ఎందుకని? స్మర్తయ్య విషయ సారస్యత్తాలే, స్మర్తవ్యుడు అంటే భగవంతుడు, ఆయనని తలుచుకునేటువంటి ఆనందంలో తాను భోగరూపమా ఇరుక్కం. ఇక్కడ ఇద్దరికీ ఆనందం అండి. అటు భక్తుడికి ఆనందం, ఇన్నాళ్ళకి వచ్చాడు నన్ను చూడ్డానని భగవంతుడికి కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. అవ్యయం పోలిన పలంగళై కొడుక్కచ్చేదేయం ஒன்னும் செய்யாதோமாய் நன்னெஞ்சிலே கிடக்கையாலே தான்
మొదలడియాదే కిడక్కుం. ఏమి తెచ్చారు, ఏమి ఇచ్చారు అనేటువంటి ఆలోచన అణుమాత్రం కూడా లేకుండా స్వామి మనస్సులో పెట్టుకున్నటువంటి, అంటే ఆయన ధ్యానము ముఖ్యం మనకి, మనని ధ్యానిస్తున్నాడా లేదా భక్తితో అనేది ముఖ్యం ఆయనకి తప్ప ఏమిచ్చాము ఏం చేశాము అని మనం చూడక్కర్లేదు. ఏం తెచ్చాడు ఏమిటి అని ఆయన ఎప్పుడు చూడడు అని. ఏష శ్రియపతియాయ్ ఒక్క వాక్యం రాశారండి. దీనికి 10 రోజులు ఉపన్యాసం చెప్పుకునే లాంటిది. మొట్టమొదటి శ్రియపతిలో వచ్చినట్లుగా శ్రియపతియాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్ సకలాత్మకళుక్కం శ్రేషయాయ్ నిరతిశయ ఆనందయుక్తనాయ్ ஏஷ ஏவானந்தயாதி என்கிறபடையே தன்னை கிட்டினாரையும் ஆனந்திப்பிக்கடவனாய் மோட்ச திசையில் அனுபவம் இனிதாகிறது அவனை பத்தி வருகையாலே இரே அப்படியே ஆசிரயணம் அவனை பத்திரு வருகையாலே భోగ రూపమాయిరుక్కుమిరే. ఇదంతా ఒక్క వాక్యం అండి. ఎన్ని విషయాలు చెప్పారో చూడండి. మహావాక్యాలు అంటారు. ఒకటి శ్రీయపతియాయ్ అమ్మ ఎప్పుడు దగ్గర ఉండడం వల్ల సేవించడము తేలిక, పొరపాట్లు ఎంచిన లెక్క పెట్టనీయకుండా మనని కాపాడే తల్లి. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్ ఏం పర్వాలేదు, ఏదో ఒకటి భక్తి అనేది ఉందా లేదా అనే కళ్యాణ గుణాన్ని వెతికేటువంటి స్వామి. ఆయనే కళ్యాణ గుణాత్మకుడై ఉండడు. సకలాత్మకళుక్కం శేషియాయ్ మనందరికీ కూడా ఆయన శేషిభూతుడు. మన చేత ఆరాధింప తగినవాడు శేషి. ఆరాధించే మనని శేషం అంటాం. నిరతిశయ ఆనందయుక్తనాయ్ ఆయన ఆనంద స్వరూపుడండి. రోజు చెప్పుకుంటామే, వేదం నీ గుణాలను నేను వర్ణిస్తాను అందుక. సరే అయితే వర్ణించు అని ఒక్క ఆనంద గుణాన్ని లెక్క పెట్టడానికి బయలుదేరి వెళ్ళి వర్ణించి 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 నేను ఇంకా వర్ణించలేను అని ఒక్క ఆనంద గుణాన్ని వర్ణించలేక వేదం వెనుతిరిగి వచ్చింది అని అంటారనమాట. అలాంటి ఆనంద గుణము కలవాడై ఏష ఏవ ఆనందయాతి ఎంగరపడియే ఆయన ఆనందంగా ఉండడం కాదండి, ఆయన మనలను కూడా ఆనంద పెడతాడు. ఇది చాలా అద్భుతమైన గుణం అండి. మనం ఆనందంగా ఉండడం, మనకి మనం ఉండాలనుకోవడం గొప్ప కాదు. మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళని ఆనంద పెట్టడం సామాన్యమైనటువంటి విశేషం కాదండి. మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళని మనం మాటలతో కానీ చేతలతో కానీ నిర్లక్ష్యంతో కానీ దుఃఖ పెడుతూనే ఉంటాం. ఎక్కడో కానీ ఆనంద పెట్టం. అది మన స్వభావం. పెరుమాళ్ళ స్వభావము తాన ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలి అని చూస్తాడు. లోకంలో ఒక మాట ఉందండి, ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకో, దుఃఖాన్ని నీలోనే ఉంచుకో. అంటే దుఃఖాన్ని 10 మందికి పంచి పెట్టకూడదు. మన వాళ్ళు అంటారు 10 మందితో చెప్పుకుంటే బాధ తీరుతుంది అంటారు. నీకు బాధ తీరుతుంది కానీ అయ్యో ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారా అని విన్నవాళ్ళు బాధపడిపోతూ ఉంటారు అని రామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ గుణాన్ని గురించి మనకి చెప్తూ, ఒకళ్ళకి ఒక బాధ వచ్చినప్పుడు వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృశం భవతి దుఃఖిత. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో కష్టం వచ్చింది, అయిపోయింది. మళ్ళీ ఏడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మంచి జరుగుతోంది. వాళ్ళు మర్చిపోయారు దుఃఖాన్ని. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు పాపం ఆనాడు వీళ్ళకి అంత కష్టం వచ్చింది కదా, అదే రాకపోతే ఇది ఇంకా ఎంత బాగా జరిగేదో అని ఆ దుఃఖాన్ని అప్పటికి కూడా తలుచుకుంటాడు. ఇలాంటి మహానుభావులు లోకంలో కొంతమంది దాన్ని చెప్పేద్దాం, మన బరువు తీర్చుకుందాం అనుకుంటామే గాని ఈ బరువుని ఆకలి వాళ్లలో పెట్టేస్తాం అన్నటువంటి విశేషం తెలియదు. అది తెలిసినప్పటి నుంచి అవతల వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతూ ఉంటారో. కాబట్టి నీ ధర్మం ఏమిటి అంటే ఆనందాన్ని మాత్రమే ఇతరులతో పంచుకో, దుఃఖాన్ని నీలోనే ఉంచుకో. ఏషగేవ ఆనందయాతి ఎంగరపడే తన్నై కిట్టినారయం. ఇక ఈ మాట చూడండి, తన్నై కిట్టినారయం ఆనందిప్పిక్కడవనాయ్. తాను ఆనందంగా ఉంటాడు, తనని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కూడా ఆనందపడేలాగా చేస్తాడు. ఆనందిప్పి
పిక్కక్కడవనాయ్ ఆనంద పెట్టడానికి సమర్థుడైన వాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళితే చాలా ఆనందమే పంచుతాడు. మోక్ష దశ ఇళ్ళ అనుభవం ఇనిదాగిరదు. మోక్షం అంటే ఏమిటండి? ముక్తిర్మోక్ష మహానంద, ఆనందమే మోక్షము. కాబట్టి అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం అవనై పత్తి వరుగయ్యాలే. ఆయన పాదాలని పట్టి ఆశ్రయించడం వల్ల அப்படியே ஆசிரயணமும் அவனை பற்றி வருகையாலே భోగ రూపమాయిరుక్కుం ఎరే. అలాంటి ఆశ్రయణము ఆయన పాదాలని పట్టుకుంటే మనకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. మొదటి పాసురము ఆనందని ఆనందప్రదము. స్వామి ఆనందప్రదుడు, ఆయన ఆనందంగా ఉంటాడు. ఆయన కైంకర్యం వల్ల మనము కూడా ఆనందంగా ఉంటాము. లోకంలో ఎక్కడైనా సేవ చేస్తే ఆ సేవ వల్ల దుఃఖం మిగులుతుంది. అవని ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే వీరి జీవితం అంతా కూడా ఆనందమయమే అయిపోతుంది. అవనై విట్టు క్షుద్ర ప్రయోజనத்தை కొండ కలువదే என்று కేవలరే నిందియా నిన్న కొండు. అంత ఆనందాన్ని ఇచ్చే భగవంతుడు ఉంటే క్షుద్ర ప్రయోజనం, మన సిద్ధాంతంలో కైవల్యానికి వెళ్ళడం అనేది తక్కువ మెట్టు. కైవల్యం కంటే పరమైనటువంటిది మోక్షం. అయ్యయ్యో మోక్షం దాకా వెళ్లకుండా క్షుద్ర ప్రయోజనத்தை అగలువదే ఎన్నో కేవలరై నిందయా నింద్రుకొండు. కేవలురని నిందించి ఇత్తై ఒழிయల్. అబ్బబ్బా నేను మాత్రం అలా ఉండనండి. తాము ఉళరాగాదపడి ఆయనలా ఉంటారు. మోక్షమే కావాలి, మహానందమే కావాలి. దాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడే. మనకు శ్లోకం చూడండి. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్. ఆరోగ్యాన్ని సూర్యుడిస్తాడు కాబట్టి సూర్య నమస్కారాదులు, సూర్యుడి పూజలు, రవివార ఉపవాసాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. శ్రియమిచ్చేత్ హుతాశనాత్. అగ్ని సంపదలని ఇస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల హోమాలు అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే సర్వ సంపదలు కలుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. ఈశ్వరాత్తు జ్ఞానం అన్విచ్చేత్. పరమశివుడు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. ఏం జ్ఞానం ఇస్తాడండి? మోక్షం ఇచ్చేత్ జనార్దనాత్. నీకు మోక్షాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు జనార్దనుడు మాత్రమే అనే జ్ఞానాన్ని ఈశ్వరుడు మనకి ఇస్తాడు అని చెప్పినట్లుగా తమకు ఇనిదా ఇరుక్కయ్యాలే. ఆ భగవంతుడి యొక్క పూజ తమకు ఇనియా. ఏం భోగ్యంగా ఉందండి. చాలా మందిని చూస్తుంటాం చూడండి, ఆ తిరువారాధన చేసుకుంటూ ఆనందంగా పారవస్యం చెందుతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కటి చదువుతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్క పుష్పాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటారు, ఒక ధూపాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటారు. అయ్యో ఈ పుష్పాన్ని ఇక్కడ పెట్టానేమిటైనా మళ్ళీ అటు ఇటు ఆరాధనలో తెలియని దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఎలాగా? ఆనంద స్వరూపుడు స్వామి కాబట్టి ఆ స్వామిని ఆశ్రయిస్తే మనకి కూడా ఆనందమే వస్తుంది అనేటువంటిదే ఈ పాసురం యొక్క తాత్పర్యము అన్నమాట. సుఖంగా ఉండే ఆరాధనీయుడు అని ముందు చెప్పారు. పుట్టి సుఖంగా ఆయన ఆరాధింపబడ్డం కాదు, అందువల్ల దివ్యమైన ఆనందము మనకి కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తమకి ఇనియా ఇరుక్కయ్యాలే. యువాశ్రయణత్యనుడయ్యా. ఈ ఆశ్రయించడంలో ఉన్న ఈయనమయ్యై ఆనందాన్ని చొల్లి తలై కట్టుగిరారు చెప్పి ముగిస్తున్నారు. అంటే మనం సేవించేటువంటి పెరుమాళ్ళ సేవలో ఎంతటి దివ్య ఆనందాన్ని కలుగుతుంది అనేటువంటిది ఇందులో మనకి చెప్పారు అని. ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకం కూడా ఇచ్చారండి మనకి. ఏంటంటే ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయన కళ్ళకి కనిపిస్తాడు అనే చోట ఒక్కసారి కరారవిందేన ముఖారవిందం కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటేశయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి
అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ తీసుకుని దానికి ఒక్క శ్లోకం చెప్పుకుని ఉదాహరణ ఇవాళతో ముగిద్దాం. ఏమిటి అంటే, ఎందుకు ఆయన అలాగా వటపత్రంలో శయనించి ఉన్నాడు అని అంటేట, రంగరాజస్తవంలో భట్టర్ వారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటారండి. వటదళమతిశయ్య రంగధామన్ శైదైవార్ణవతర్ణక పదాబ్జం అభిముఖముదరే జగత్యాతుం నదవిద వైశవ భోగ్య లిప్సయా. ఒక అందమైనటువంటి మాట చూడండి. తర్వాత నేను తీసుకొస్తానండి. మా జానకి గారు ఈ పాసురాన్ని చూడండి. ఇక్కడ 438వ పేజీలో ఆ వి అని ఉన్నటువంటి దాంట్లో వటదళం 1 2 3 థర్డ్ లైన్ చివరి ఉంది చూడండి. వటదళం అతిశయ్య రంగధామన్ శైతైవార్ణవతర్ణక పదాబ్జం అధిముఖముదరే జగంతి మాతుం న్యదధిధ వైష్ణవ భోగ్య లిప్సయావా. దీనికి భట్టర్ వారి భావం అన్నమాట. అందమైన భావం ఉంది, అందుకని ఇది చెప్తున్నాను. అర్ణవతర్ణక ఇవ సముద్ర కుట్టిపోలే. ఇదండి అద్భుత భావన. ఒక పెద్ద సముద్రంలో ఒక చంటి సముద్రం పడుకుని ఉంది అన్నారు ఆయన వ్యాఖ్యానం. అది సముద్ర కుట్టిపోలే. పెద్ద సముద్రం తల్లి, చిన్న సముద్రం కొడుకు అన్నమాట. చిన్న సముద్రం ఎవరు? కరారవిందేన పదారవిందం పట్టుకున్నటువంటి స్వామి అన్నమాట. సముద్ర కుట్టిపోలే వైష్ణవ భోగలిత్సయావా. అది ఎందుకయ్యా నువ్వు అలా పెట్టుకుంటావు అని అంటే, రంగనాథ నువ్వు వట్టపత్ర సాయిగా ఉన్నావు కదా, నీ శ్రీపాద భోగ్యత నేను అనుకుంటున్నానయ్యా, నాకు తెలిసింది నువ్వు ఎందుకు కాలు నోట్లో పెట్టుకుంటున్నావు. నీ శ్రీపాద భోగ్యత అందరూ వర్ణిస్తున్నారు. ఆహా ఆహా మధుస్యంది పాదాలు అని చెప్పి వర్ణిస్తుంటే, ఏమిటి అందరూ నా పాదాలు ఇంత బాగా ఉంటాయని అంటున్నారు. అది ముఖముదరే జగంతియాతుం. అది ఆ భోగ్యత ఏమిటో నేను కూడా చూస్తా ఉండండి కాస్త అని ఆ వేలు పట్టుకెళ్ళి నోట్లో పెట్టుకున్నాడు అనేటువంటిది ఒక భావం. లేకపోతే నీ బొజ్జలో ఉన్నటువంటి లోకాలని నీ శ్రీపాద తీర్థంతో కాపాడుతున్నావా, అందుక నోట్లో పెట్టుకున్నావు. చాలా అందమైనటువంటి భావన అన్నమాట. అసలు ఈ సముద్ర కుట్టిపోలే అనేటువంటి వ్యాఖ్యానం ఎంత బాగుందో చూడండి. పెద్ద తల్లి చంటి పిల్లాన్ని ఎత్తుకుంటుంది. అలా సముద్రం అనేటువంటి తల్లి చిన్న సముద్రం అనేటువంటి కన్నయ్యని తనలో పడుకోబెట్టింది. అది పెద్ద సముద్రము, ఈయన సముద్ర కుట్టి. కుట్టి అంటే చంటి కదండి. చిన్న సముద్రము ఈయన. వైష్ణవ భోగలిప్సయావ. శ్రీ వైష్ణవులు எப்போதும் ఒక్క విప్పడి విట్ట భోగ్యతయ్యే విరుంబా నిన్నారుగా నామం ఇదిలే భోగ్యతయ్యం నరీవేణం. వైష్ణవులందరూ నా పాదాలు చాలా గొప్పవి అంటున్నారు, నేను కూడా ఈ గొప్పతనం ఏమిటో ఒక్కసారి చూద్దాము అనే వాంఛయ్యాలేయో అలా కోరిక చేత పెట్టుకున్నావు. అండ్రిక్కేని ఎప్పుడు వచ్చినా లేదా ఎందుకు తిరువుదరత్తిలే ఇరా నిన్నుళ్ళ జగత్తే చిన్ని బొజ్జలో దొంతి బ్రహ్మాండ పంక్తులు బొజ్జలో నుండి బెణకి యొక్కకమా గొనుగురనగా బుడక్ బుడక్మంటూ అటు ఇటు లోకాలు కదులుతూ ఉంటే, ఓహో ఆకలిస్తుందమ్మా ఇస్తానుండండి, నీకు పాలను అందిస్తా ఉండండి అని నీ శ్రీపాదాన్ని నోటిలో పెట్టుకొని వాటికి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నావా. తిరు ఉదరత్తిలే ఇరా నిన్నుళ్ళ జగత్తే అళైకాగవో అది ముఖం తిరుప్పవళత్తిలే నేదదిదా వైతరులెత్తేండ్రు. అందుకోసమా అంత అందమైనటువంటి ఆకు మీద నువ్వు శయనించి ఉన్నావు అని. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్యమాన్ నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని స్మర్తయ్య విషయ సారస్యత్తాలు. తలుచుకోబడేటువంటి రూపం యొక్క గొప్పతనం వల్ల, ఇక్కడ తలుచుకోబడే రూపం ఏంటండి? కృష్ణతత్వం. ఆ కృష్ణతత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల
తాన్ భోగ రూపమాయిరుక్కయ్యాలం, తాను భోగంగా ఉంటాడు. సుఖేన అనుష్ఠేయమన్నపడి తానని పూజించే వారికి ఆనందం కలుగుతుంది. ఈ పాసరం యొక్క సారార్థమే అదనమాట. కలైకిట్టిగిరారనేది ఎందుకు చెప్పుకున్నాం? పూర్తి చేశారని. ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు. ఆయన్ని సేవించినటువంటి మనమందరము కూడా ఆనంద స్వరూపులము అవుతాము. కాబట్టి నీకు ఈ సేవ చేయడము అనేటువంటిది కష్టమైన విషయము ఏమీ కాదు, సులభ ఆశ్రయనీయుడు అని చెప్పి ఆ సులభమూర్తిని ఆరాధించడం నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, నీతో పాటు స్వామికి కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని. ఇదంతా అవతారిక అన్నమాట. ఇంకా మనం పాసురంలోకి ప్రవేశించలేదు. అవతారికలోనే ఒకసారి వటపత్ర సాయి యొక్క దర్శనాన్ని మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. పిరవి తుయర్ర ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலை பெய்வார் அரவணை ஆழிப்படை அந்தணனை மரவியை என்று மனத்து வைப்பாரே. தேவேசம் கோலநாதம் நதகிதமன்சம் పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరు అరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்து கம்பாம் நெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர்க்கம்புடையனங் பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றே தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேருந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்வதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలే సదయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారి తిరువాయ్ మொழிப்பொருளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர். శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే. కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లం మాం భజే. శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే విదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.